more panelists that we have today. We have a past district governor in our district and a very popular, very, very friendly and very affectionate member of our district, Lion Obula Reddy. Maybe if you guess his age, perhaps you will get a prize later. So I think he's the youngest in our district. One of the, perhaps the youngest or maybe the youngest. He was a district governor some time ago, and then he had a great year in our district recorded. So that is Lion Obula Reddy, the first member of the panel today. We have an eminent advocate and a very senior member of the district, one who takes every little work that's given to him in all sincerity and the most earnest worker. I mean, any responsibility that he gets, he does outstandingly well. And that is Lion Ram Panidhar Rao. I request Lion Ram Panidhar Rao to say hello to us. Then we have Lion Surendra Katgiri. He is popularly known as the Yoga Guru. So he gives lots of yoga programs and yoga classes every day in different places. And I think he's the most sought after yoga guru in Hyderabad. He conducts lots of free classes, lots of paid classes, and lots of training programs. He speaks on yoga and also a very senior member of Lions Clubs and a very, very good friend of all of us. That is Lion Surendra Katgiri. Hello. Lion Dr. Venkaya is the fourth panelist today. And Lion Dr. Venkaya is vice principal of a college. Right? And then he is again a very, very popular lion who always believes in going to the grassroots, working in most interior places, taking up service activities in all earnest and doing absolute justice to whatever he does. I attended some of the projects, some of the programs conducted by him. I think his commitment is unbelievably profound. Wherever, I attended, for instance, some health screening camps before year, I think. So last year also he conducted some programs and I was invited there. The way he conducts the program with all his heart put into it, that's great earnestness, which I think I admire immensely. And he also is a very popular teacher, conducts lots of programs. I have great pleasure in presenting Dr. D. Venkaya to you all. So these are the four panelists, friends, and we have an eminent judge. I already introduced him to you, our multiple district GLT coordinator, Lion Ramesh Lakshmanan, is going to be the judge today. And we have all these senior lions who already have spoken to you, and the program is going to commence now. Friends, the topic for today is servant leadership. Seva Nayakulu, servant leadership. So ఇది మీరు తప్పకుండా ఎవరైతే నాన్ లైన్స్ ఎంతో మంది అటెండ్ చేస్తున్నారో ఆల్రెడీ మన జూమ్ వెబినార్ లోనే 100కు పైగా ఉన్నారు. మళ్ళీ యూట్యూబ్ లో సెవెరల్ ఇంకా ఎన్నో వందల మంది ఉన్నారు, అక్కడ కూడా వాచ్ చేస్తున్నారు. నేను అనుకుంటాను ప్రవీణ్ ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పగలరా మొత్తం యూట్యూబ్ లో? So YouTube has reached about 120. Oh, so 120, 130 people YouTube lo unnaru, ikkada 100 people unnaru. So this is a very good gathering. I think that we have an appreciative audience. We are very happy. Once again, I welcome every one of you, and then we'll go on to the panel discussion. Okay, friends, let me begin with the first question. Servant leadership ani antuntam kadandi. సామాన్యంగా లయనిజంలోనే కాకుండా బయట కూడా ఎన్నోసార్లు ఈవెన్ రాజకీయాల్లో ఇతర ప్లేసెస్ లో కూడా సర్వెంట్ లీడర్ అనే మాట ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. మరి సర్వెంట్ లీడర్ అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? అదేంటి అసలు సర్వెంట్ లీడర్షిప్ అనేది ఏంటి? ఓబుల్ రెడ్డి గారు మీరు ఏమని చెప్తారా? మీరు ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడే ముందు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మళ్ళీ మాట్లాడటం అయిపోయిన తర్వాత మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? చెప్పండి. సర్వెంట్ లీడర్షిప్ అంటే ఈజ్ ఎ లీడర్ బట్ ఈజ్ ఎ ఫస్ట్ సర్వెంట్ టు ది క్లబ్. సో సర్వ్ చేస్తూ ఈజ్ ఎ లీడర్, సర్వీస్ టు ది హ్యుమానిటీ ప్లస్ ఈజ్ ఎ లీడర్. Wonderful. So that is a servant combination of the two. Combination of the two. Honey, do you like to add to that?
జనరల్ గా మనం లీడర్షిప్ అంటే ఒక హైరార్కీలో పై స్థాయిలో ఉండి మిగతా వాళ్ళందరినీ కమాండ్ చేసే స్థాయి అనుకుంటాము. కానీ ఈ సర్వెంట్ లీడర్షిప్ లో ఒకటి ఏంటంటే మనలో ఒకటిగా ఉండి మనతో పనిచేయిస్తూ మనకు ఏదైతే కష్టం వస్తుందో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి మనతో పాటు ఉండి మన కష్టాన్ని నష్టాన్ని వాళ్ళు పంచుకునేవాడు సర్వెంట్ లీడర్ గా మనము కన్సిడర్ చేయొచ్చు. Thank you, Pani. I think that's throwing enough light on that. Surendra Garu, do you agree with that, or do you have a different opinion on that? Yes, sir. I agree with him. It's okay, no? Audible? Yes, you are audible. Yes. A servant leader, first he has to take care of he takes care of the highest priority of the people, society, and community. That is his first and foremost duty. That's what I wanted to add. థ్యాంక్ యూ సురేంద్ర గారు. వెంకయ్య గారు, మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకున్నారా దీంట్లో? అంటే వీఆర్ జస్ట్ డిస్కసింగ్ హూ, ఈ పేరు అసలు ఈ సర్వెంట్ లీడర్షిప్ అనేది చాలా వినడానికి గమ్మత్తుగా ఉంది. సర్వెంట్ ఏంటి, లీడర్ ఏంటి, రెండు ఎట్లా కలుస్తాయి? లీడర్ అంటే సర్వెంట్ కాదు కదా అనుకుంటాం కదా. మరి ఏంటి, వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ దిస్? బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది సార్, మీలో ఎవడు ముఖ్యుడై ఉండగోరునో వాడు దాసుడై ఉండును. When you want to be highlighted, first you have to be humble. Thank you. Thank you very much. I think that's a good beginning we have made. Let's quickly move on to of course, మనం ఒక డెఫినేషన్ లాగా ఆలోచించామనుకోండి సర్వెంట్ లీడర్షిప్ అంటే ఏంటి అని. కానీ నాకు ఇంకా క్లారిటీ రావాలి అంటే అసలు సర్వెంట్ లీడర్ కు లేక నాన్ సర్వెంట్ లీడర్ కు లేక మనం మామూలుగా లీడర్ అనే వాళ్లకు ఏవో కొన్ని వ్యత్యాసాలు ఉండాలి కదా. మనం వాళ్ళని ఈజీగా వీళ్ళు సర్వెంట్ లీడర్స్ కాదు అని చెప్పాలి అంటే కొంచెం క్లారిటీ రావాలి అంటే కొన్ని డిఫరెన్సెస్ మనకు తెలియాలి. ఏంటి ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? వెంకయ్య గారు, మీరు మొదలు పెడతారు. Leader will manage the people, sir. Originally, when we are looking at the leader, most probably either in politically or in organizations, it is managing the people, employees to get the work. Right. But in the context of lines, it is inspires the people, sir, through their character, through their service. Right. I very much inspired by our leader Prakash Rao sir. Way he approached whether I am a member or I am a president, same type of tempo I received from leader. Right. We'll just look at some differences between the kinds of leaders and we'll go into individual examples a little later. Surendra Garu, servant leader ku, non-servant leader ku, leka some other kind of leader ku, ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు? Servant leader is the one who takes it as an opportunity to serve the people. Okay. Whereas an other leader, he is the one who looks for the rank, to obtain the rank. Right. And servant leader, he is not a power monger. Right. Whereas this man, leader, he uses power and exercises his ability. And servant leader is the one who speaks less, whereas a leader who speaks more. These are the differences. రామ్ పడిదర్ గారు, అఫ్ కోర్స్ కొన్ని పాయింట్స్ ఆల్రెడీ వచ్చాయనుకోండి, కానీ మీ ఉద్దేశంలో ఈ మనం సర్వెంట్ లీడర్ అని ఎవరిని అంటున్నామో వాళ్లకు మనం పబ్లిక్ లో ఎన్నో రకాల లీడర్స్ చూస్తున్నాం. అథారిటేటివ్ గా ఉన్నారు, డిక్టటోరియల్ గా ఉన్నారు, గుడ్ పాజిటివ్ లీడర్స్ ఉన్నారు, పొలిటికల్ సోషల్ కైండ్స్ ఆఫ్ లీడర్స్ ఉన్నారు, యూనియన్ లీడర్స్ ఉన్నారు కదా. వాళ్ళకు కొన్ని ఒకటి రెండు వ్యత్యాసాలు ఏముంటాయి? అసలు ఎట్లా తెలుస్తుంది నా సర్వెంట్ లీడర్ అని? జనరల్ గా మనం లీడర్ అనగానే ఇంతకుముందు చర్చించినట్టే ఒక కమాండ్ కనిపిస్తుంది. కానీ సర్వీస్ లీడర్ లో అంటే ఈ సర్వీస్ ఉండి మనతో ఉండే లీడర్ తోటి ఏముంటుందంటే వాళ్ళు మనతో కలిసి పనిచేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు కూడా ఎంకరేజ్ అవుతాం మనం వాళ్ళతో పాటు. మిగతా డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ మంచి అయినా చెడైనా మీరు ఈ పని చెయ్యాలి, ఇది చెయ్యండి అని ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే తన మంచి చెడు రెండు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాడు. ఫస్ట్ లో ఒక లీడర్ కు ఉండాల్సింది ఏంటంటే ఒక గోల్, విజన్ ఉండాలి.
ఈ సర్వెంట్ లీడర్ కూడా ఆ గోల్ విజన్ ఉంటుంది, కానీ రీచ్ కావడానికి చేసే పద్ధతుల్లో అక్కడ ఇక్కడ తేడా ఉంటుంది. అక్కడేమో మీరు ఈ లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితంగా చేరుకోవాలి అనే ఒక కమాండ్ తప్ప ఏమీ కనిపించదు. ఇక్కడ మనతో పాటు ఉండి వాళ్ళు మన మాటను విని మనతో పాటు నడిచేవాడు సర్వెంట్ లీడర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దానికి చాలా ఈ ఒక్క డిఫరెన్స్ తోటి మిగతా అన్ని కూడా క్వాలిటీస్ సర్వెంట్ లీడర్ లో మనం చూడవచ్చు. థ్యాంక్ యూ భణి గారు. ఓబులేటి గారు మీరు ఏమైనా యాడ్ చేయాలనుకున్నారా? అవునండి, సర్వెంట్ లీడరు అని అంటే అతను సర్వీస్ ఇస్తూ ఇతరులను కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తూ సర్వీస్ ముందుకు పోవడం అనమాట. మామూలు లీడర్ అయితే ఏమవుతుందండి అంటే అతను ఏదో కమాండ్ ఇచ్చుకుంటూ నేనే ఒక లీడరు గొప్పోన్ని అని పైన ఉండేవాడు, ఆ లీడర్ వేరు. సర్వెంట్ లీడర్ అంటే అతను టు అచీవ్ ఈజ్ గోల్, అచీవ్ ఈజ్ సర్వీస్ గోలు, ఈ అతనుగా కొంతమందిని కలుపుకొని మనం ఈ విధంగా పోదాము అని అందరితో కలిసిన వ్యక్తి సర్వెంట్ లీడర్ అండి. మీరు చాలా చక్కటి విషయాలు చెప్పారు. అంటే సర్వెంట్ లీడర్ కొన్ని క్వాలిటీస్, ఎమినెంట్ క్వాలిటీస్ ఏముంటాయి, వాళ్ళు ఎందుకు సర్వెంట్ లీడర్స్ అని పిలువబడతారు, వాళ్ళ లోపల ప్రత్యేకత ఏముంది అని చెప్తారు. కానీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే సామాన్యంగా లీడర్ అంటే ఆర్డర్స్ ఇవ్వాలి, ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేట్లుగా చూడాలి, పనులు తప్పనిసరిగా జరిగేట్లుగా ఎన్షూర్ చేసుకోవాలి. ఊరికే పని చేయండి అంటే చాలా మంది చేయకపోవచ్చు కదా. మరి కొంత అథారిటీ, కొంత ఫోర్స్, కొంత పర్సువేషన్ ఇట్లాంటివి లేకపోతే పనులు చేయించడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఒక మేనేజర్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు, ఒక హై లెవెల్లో లీడర్లుగా ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని ఏమంటారు, ఆ స్టిక్ అనేది లేకుంటే పనులు చేయించుకోవడం కష్టం కావచ్చు. మరి ఈ సర్వెంట్ లీడర్స్ అది ఎలా సాధిస్తారు? ఫణిధర్ గారు మీరు చెప్పండి ముందు. ఎస్, మీతోటి ఒక రకంగా అగ్రి అవుతూనే కొంత విభేదిస్తున్నా నేను. ఒక లీడర్షిప్ లో ఒక నిజంగానే ఒక క్వాలిటీ ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఎదుటి వాళ్ళు చేసే పనిగా ఉండాలి, లేకుంటే మొత్తం పనులు కావు. మనం వాళ్ళ మీద సింపతి చూపించో, లేకపోతే మీ ఇష్టం నోటి చేయండి అనో, లేకపోతే వాళ్ళకు డెలిగేషన్ కూడా అంటే వాళ్ళకి రాని పనులు అప్పగించడమో, ఇవన్నీ కొన్ని ఇబ్బందులు అవుతాయి. కానీ ఈ సర్వెంట్ లీడర్షిప్ నేను ఒక 20 ఏళ్ల క్రితం పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్సూ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం గ్రీన్ లీఫ్ థియరీ చూసినప్పుడు నిజంగానే ఆశ్చర్యపోయినా. లీడర్ కి సర్వీస్ కి సంబంధం ఏంటి, అసలు సర్వెంట్ లీడర్ ఏంటి, లీడరే, సర్వెంటే, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చేయడానికి చాలా కష్టం అనిపించింది అప్పుడు నాకు. కానీ అంటే అప్పుడున్న నా ఇమేజ్ ఏంటంటే సర్వెంట్ అంటే కింది స్థాయిలో పనులు వినేవాడు, లీడర్ అంటే చెప్పేవాడు. ఈ డిఫరెన్స్ నాకు చాలా రోజుల దాకా అర్థం కాలేదు. అది అర్థం కావడానికి లైనిజం నాకు చాలా దోహదపడింది. లైనిజం లో ఉన్న మనకు ఒక్క గొప్ప విషయం ఏంటంటే సర్వీస్ చేస్తూ అందరం కలిసి చేయడం. అంటే ఇవాళ నాగరాజు గారు ఒక ప్రిన్సిపాల్ స్థాయి నుంచి రిటైర్ అయినా, నాకంటే ఒక 30 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు ఉన్న సీనియారిటీ ఉన్నా ఇందులో, ఆయనతో కలిసి నేను పనిచేసే అదృష్టం దొరికింది నాకు. ఆ రకంగానే వీళ్ళందరూ కూడా సీనియర్స్ కూడా. దీంతో ఏంటంటే మనం కలిసి పనిచేయడం వల్ల వచ్చే లాభం సర్వెంట్ లీడర్షిప్ లో ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఫణిధర్ గారు, చక్కగా చెప్పారు. సురేంద్ర గారు, నా క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. మనం కట్టెబట్టుకొని మనం కమాండ్స్ ఇవ్వకపోతే, ఆర్డర్స్ ఇవ్వకపోతే సామాన్యంగా పని చేయరు కదా. మన ఇంట్లో పని వాళ్ళు కావచ్చు, పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు, ఇంకెక్కడైనా కావచ్చు. లయన్స్ క్లబ్ లో కూడా మనకు అప్పుడప్పుడు ఈ కంప్లైంట్ వినిపిస్తుంది, ఎవరు వినట్లేదు, కొంతమంది రావట్లేదు, కొంతమంది చెప్పినట్లుగా నడుచుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి. మరి సర్వెంట్ లీడర్షిప్ ఎలా పనికొస్తుంది ఇట్లాంటి చోట్ల? సర్వెంట్ లీడర్ లో he has to give delegation of power is a must there also. Good. He has to delegate, because if he delegates the power, he will spare some time to do more activities. Right. Otherwise he doesn't get. But giving delegation there doesn't end his work. He has to see whether it is executed. If not executed, he is a servant first, so he can go to the down level and see that if it doesn't do, he can also do it. He is the one who can lead the club or member or any organization from the front. Whereas in the leader will be having a fear of failure. Sometimes a leader he will think about, maybe I'm a failure, and also he doesn't delegate. He wants to do himself. This is the difference. Here is servant leader, he has to delegate work as per my opinion. వండర్ఫుల్. ఓబులేటి గారు, ఇప్పుడు మీరు ఎన్నో రకాల, మీరు పర్సనల్ గా మీరు మేనేజరియల్ పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు, మీరు ఎంతమంది మీ కింద పని చేశారు కదా, మరి కట్టి పట్టుకోకుండా పని చేయించగలమా? చేయించగలుగుతామండి. అది ఎలా అని అంటే
కట్టెపట్టుకొని చేయించడంలో అతనికి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా కూడా ఆ కట్టెపట్టుకోవడంలో చాలా రోజులు నడవదు. అది మనకు ఒక మంచితనంతో ఈ విధంగా పోదాము అని అతనితో కలిసినప్పుడు మనం ఎవరితో అయితే పని చేయించుకోవాలనో అతనిలో మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అతని డిఫికల్టీస్ మనము తెలుసుకొని ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమోనని అతని సలహా కూడా మనం వింటూ ఈ పోవడంలో సర్వెంట్ లీడర్షిప్ పనికొస్తుంది. కట్టెపట్టుకుండేది మేనేజర్, కట్టెపట్టుకుని చేయించాలంటే మేనేజర్. సో అది టైం బౌండ్, ఈ టయానికి గో అనే టైప్ అనమాట. యు గో అండ్ డూ ద జాబ్ అనే టైపు కట్టెపట్టుకుండేది. మరి అతనితో కలిసి మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ విధంగా చేసుకుంటే ఇట్లుంటది, ఈ విధంగా చేసుకుంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటది అని అంటే మనకు పని అవుతుంది. అది లాంగ్ టైంలో నడుస్తుంది, అది లాంగ్ టైం నిలబడుతుంది. ఈ టెంపరీ అనండి, ఈ స్టిక్ పట్టుకునేదంతా టెంపరీ జాబే. మనకి ఇష్టం ఉండే లేకపోయినా ఏదో ఆ టైంకి చేస్తాడు, ఇంకొక టయానికి చేయకుండా ఏదో ఎగరగొడతాడు, లేకుంటే తిరగమల్లుతాడు. అది జరుగుతుంది. దట్స్ వెరీ గుడ్ డిస్టింక్షన్. వెంకయ్య గారు ప్రిన్సిపల్ గా ఉంటారు కాబట్టి కాలేజీలో కట్టెపట్టుకోకుండా చాలా సార్లు మరి పని జరగదు. మరి సర్వెంట్ లీడర్ అంటే కాలేజీ సిచ్యువేషన్ లో పనికి వస్తుంది అంటారా సర్వెంట్ లీడర్షిప్? ఒకటి నేను ఒక ఆర్టికల్లో చదివాను సార్, లీడర్షిప్ లో ఎమోషనల్ కోషెంట్ అన్నది ఉండాలి, ఎంపతి ఉండాలి అని నేను చదివాను. ఐ వెరీ మచ్ ఇన్స్పైర్డ్ విత్ దట్ ఆర్టికల్. అంటే మీరు గట్టిగా చెప్పండి, చెప్పే విధానంలో కనుక మీరు ప్రేమ చూపించగలిగితే దట్ వర్క్ మన ఓబుల్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది సార్. మీరు లేకపోయినా పని నడుస్తుంది. కనుక వాయిస్ యూజ్ చేసి మీరు హార్డ్షిప్ వాయిస్ యూజ్ చేస్తే అప్పుడు జరుగుతుంది సార్ పని. ఆ తర్వాత సార్ నేను కొంచెం ఇబ్బందిలో ఉన్నాను సార్, రేపు రాలేను, రేపు చెయ్యను సార్. సో మన లయన్స్ క్లబ్ లో మాత్రం ఎంపతి ఇవి పనిచేస్తాయి సార్. లయన్స్ క్లబ్ కొద్దిగా ముందు మీ కాలేజీ సిచ్యువేషన్ చెప్పండి. ఎక్కడైనా సార్ లీడర్షిప్ లో ది ఫ్లో ఆఫ్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఆర్ బాటమ్ టు టాప్, స్మాల్ ఎంపతి ఇట్ విల్ వర్క్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెంకయ్య గారు, వండర్ఫుల్. నేను కూడా ఒక టీచర్ గా పనిచేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు, ఇంతకు మోస్ట్ పాపులర్ టీచర్స్ అసలు కట్టె పట్టుకోరు, అసలు వాళ్ళ కట్టె అవసరం పడదు. వాళ్ళ విద్యార్థులు ఎంత ప్రేమిస్తారంటే వాళ్ళను అసలు వాళ్ళ చుట్టే ఉంటారు విద్యార్థులు ఎప్పుడు. సో అంటే కొట్టకలేదు అని కాదు, వాళ్ళ లోపల మీరు అన్నట్లు ఆ ఎంపతి అదంతా ఉంటుంది కాబట్టి విద్యార్థులు వాళ్ళని లైక్ చేస్తారు. ఓకే, మీరు లయన్స్ క్లబ్ గురించి ప్రస్తావించారు కాబట్టి అసలు లయన్స్ క్లబ్ లో సర్వెంట్ లీడర్షిప్, అఫ్ కోర్స్ మనం ఉపన్యాసాలు విన్నప్పుడు మామూలుగా అనుకుంటాం సర్వెంట్ లీడర్షిప్ ఇక్కడ ఉండాలి, వేరే కైండ్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఇక్కడ పనికిరాదు, ఎందుకంటే మనం లయన్స్ క్లబ్ లో మనం వాలంటీర్స్ గా వచ్చాం కాబట్టి ఓన్లీ మనం మోటివేట్ చేసి చేయించుకోవాలి అంటాం కదా. మరి లయన్స్ క్లబ్ లో నిజంగా సీరియస్ గా ఆలోచించి లయన్స్ క్లబ్ కు పరిమితం చేసి సర్వెంట్ లీడర్షిప్ పని చేస్తుందా? మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఒపీనియన్ కానీ మీరు ఒక ఏదైనా సంఘటన జరిగి ఉంటే కానీ గుర్తు చేసుకొని ఎట్లా అంటే ఈ సర్వెంట్ లీడర్షిప్ ఎక్కడ ఎప్పుడు పనికి వచ్చింది, ఎప్పుడు పనికి రాలేదు లయనిజం లో మీకు తెలిసి ఉంటే అట్లాంటిదన్నా మొదలు పెట్టండి. వెంకయ్య గారు మీరు మొదలు పెట్టండి. కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది సార్. నేను ఐ డెవలప్డ్ విత్ దట్ ఎంపతి ఎమోషనల్ కోషన్ సార్. మా పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ అంతా కూడా నన్ను ఆ విధంగా ప్రేమించి నన్ను ఈ విధంగా డెవలప్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. రైట్, వే దే ఆర్ ఆర్డరింగ్ మీ టు డూ వర్క్ ఆర్ సర్వీస్ యాక్టివిటీ ఐ వెరీ మచ్ అప్రిషియేట్. వండర్ఫుల్. ఇంకా నేను చెప్పాలంటే నేను ఏమంటారు నా ఇమీడియట్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ కి ఆర్సీగా వస్తుందో రాదో, రాకపోతే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది, నేను జడ్సీగా అవుతానో లేదో, అంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు కంటిన్యూ వన్ మోర్ టైమ్ అమాంగ్ అండర్ హిస్ లీడర్షిప్. అలా ఉండేవాడిని సార్. మా క్లబ్ లో ఉన్న కోసినెస్ కానీ వాళ్ళు చాలా ఇదిగా చేస్తారు సార్, చాలా ఎంపథెటిక్ గా ట్రీట్ చేస్తారు సార్. వర్క్ తీసుకోవడం కానీ, వర్క్ డెలిగేట్ చేయడం కానీ. ఇంకా ఒక పాయింట్ చెప్పాలంటే, నాకు పక్క నుండి మీటింగ్ లో ఎవరైతే సర్వీస్ యాక్టివిటీ చేశారో వాళ్ళ పేరు చదవాలి. నా ప్రెసిడెంట్షిప్ ఉన్నంతసేపు కూడా యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ దెమ్. దెన్ ది సెన్స్ ఆఫ్ లవ్ ఆటోమేటికల్లీ builds among the leader as well as the members. Whenever later when you call them,
will automatically respond to you in any way. థ్యాంక్ యూ వెంకయ్య గారు. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ భణిధర్ గారు, మీరు ఏమని చెప్తారు? లైనిజంలో బేసిక్ ఉన్నదే సర్వ్ అని ఉంది కాబట్టి సర్వెంట్ లీడర్ గా మనం అందరం కలిసి ఉన్న ఒక గ్రూప్ లో ఒక 20 మంది, ఒక లయన్స్ క్లబ్ లో ఒక 20 మంది ఉంటే ఎవరు ఎక్కువ కాదు, ఎవరు తక్కువ కాదు, అందరూ కలిసి పనిచేసి అందరూ సర్వ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. నాకు మీరు అన్న ఉదాహరణ గుర్తొచ్చింది. నేను ప్రెసిడెంట్ గా ఇన్స్టాల్ అయ్యే రోజు నాడు బాబురావు గారు మాకు ఇన్స్టిట్యూషన్ మా చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చారు. ఆ రోజు అప్పుడు రీజన్ చైర్పర్సన్ ఉంటే తను మా క్లబ్ కి ఉన్నప్పుడు వస్తే అప్పటికి ఇంకా ఎటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ లేకుండా ఉంది హాల్ అంతా. తను వచ్చేసి ముందుగా ఒక కుర్చీ తీసి వేయడం స్టార్ట్ చేస్తే మా అందరూ అప్పటి వరకు నా ప్రెసిడెంట్ అంటే నేను ఓన్లీ కూర్చొని అందరికి కమాండ్ చేయాలేమనుకున్నా. ఎప్పుడైతే బాబురావు గారు ఆ ఇనిషియేట్ తీసుకొని అలా చేయడం స్టార్ట్ చేసిండో మేమందరం కలిసి ఆ హాల్ ని కరెక్ట్ చేయడం, సెట్ చేయడం ప్రారంభించాం. నిజంగా ఒక అంత పెద్ద వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చేసేసి మాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా చేసిండు. అంటే ఒక రకంగా మన నైనిజంలో నాకు అదొక ఇన్స్పిరేషన్. వి సర్వే అన్న దానికి కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆ రోజు నాకు తెలిసింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓబుల్ రెడ్డి గారు, అది ఒక టీం వర్క్ డెవలప్ అవుతుందండి ఈ సర్వెంట్ లీడర్షిప్ ఇన్ లైనిజంలో. మనము ఆ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది, అయి తీరుతుంది అన్నమాట. మోర్ సర్వీస్ యాక్టివిటీ చేసేదానికి హెల్ప్ అవుతుంది మనము కలిసినప్పుడు. గుడ్ హార్మోనీ డెవలప్ అవుతుందండి. మరి తర్వాత క్రియేట్ గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ అవుతుంది మనం అందరితో కలిసి పనిచేసేటప్పుడు. ఒక లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్ కూడా అవుతుందండి. మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళతోటి మనం చేసుకుంటూ ఉంటే, వాళ్ళ సలహాలు మనం వింటూ ఉంటే, మనము ఆ విధంగా ఒక టీముగా మనం పని చేసుకొని ఎక్కువ మనము వర్క్ చేసేదానికి, ఎక్కువ సర్వీస్ ఇచ్చేదానికి హెల్ప్ అవుతుందని నా ఉద్దేశం అండి. థ్యాంక్ యూ ఓబుల్ రెడ్డి గారు. సురేంద్ర గారు సార్, servant leadership definitely helps in Lionism, sir. In my view, gratitude plays an important role, and recognition. Small things, birthdays, or even some small children's birthday, their children's birthday, we have to just call them and just wish them. And other whatever small things they have done, something small activities, that also we have to give more value and then recognize them. In the meetings, you can call first, new members are there, so many. If they do any small activities, we can call them and give them some gifts like that in the meeting, so that they will get some recognition. Our club is recognizing me, new members, they will get more interest to do more work. So this is what I wanted to add. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇక ఇప్పుడు నేను పేరు పిలవనండి, మీరు ఎవరైనా జవాబు చెప్పాలనుకుంటే చేయెత్తితే మీరు జవాబు చెప్పొచ్చు. మన లయన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో కానీ, లేక మన మీటింగ్ ప్రొసీజర్ లో కానీ, మన ప్రోటోకాల్లో కానీ సర్వెంట్ లీడర్షిప్ ప్రమోట్ చేయటానికి ఏమైనా బిల్ట్ ఇన్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా? ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ సంబంధించి ఒక్క నిమిషం రాంపణి గారు, వెంకయ్య గారు చెప్పండి. ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ అండ్ ట్రెజరర్ నేను ఎలక్ట్ చేసిన తర్వాత, ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత సీనియర్ లీడర్స్ అందరు కూడా దే విల్ హెల్ప్ ది పిఎస్టీస్ టు గ్రో, సార్. Okay. My question is there any inbuilt concept, inbuilt system that is developed by either the constitution or the meeting procedure or the protocol, so that there'll be only servant leadership? Our servant leadership is the most preferred form or kind of leadership. Atla ensure cheyadaniki మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమైనా ప్రొవిజన్ ఏమన్నా దాంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు? అట్లా మీరు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ తెలుస్తారు కదా. ఒకటండి. థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి. ఐ ఒబైడ్ ది రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఐ ఒబైడ్ ది క్లబ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఒకటి ఉందండి. మరి అది హెల్ప్ అవుతుందేమో వీళ్ళకని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ అట్లా హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ అంటూ ఏమీ లేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది పర్సన్ హూ ఈజ్ సర్వెంట్ లీడర్. రాంపణిధర్ గారు మీరు చేయొచ్చారు ఇంతకుముందు. యాక్చువల్గా
యాక్చువల్ గా నేను ఒక అడ్వకేట్ గా కాన్స్టిట్యూషన్ చదువుతున్నాను. ఒక 100 సంవత్సరాల నుంచి మన లయన్స్ క్లబ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏందో అది చాలా వరకు అమెండ్మెంట్స్ లేకుండా ఉంది. ఒక రకంగా ఒక 100-200 సంవత్సరాలు ఆలోచించి చేసిన కాన్స్టిట్యూషన్. మనకు నిజంగా ఈ సర్వెంట్ లీడర్షిప్ చూస్తే ప్రోటోకాల్ సంబంధించి మనకు కొన్ని రూల్స్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. అట్లే మన ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తే ఒక రకంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రెసిడెంట్ ఒక ఫస్ట్ సర్వెంట్ గా ఉంటే ఆయన కింద పనిచేసే వాళ్ళు కూడా ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటూ వస్తుంది. డెలిగేషన్ ఆఫ్ వర్క్ కానీ ఏది కానీ అందులో చాలా మంచిగా రాసి ఉంది. నేను వేరే రంగాల్లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా, వేరే ఎన్జిఓలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ నేను ఒక బేసిక్ థింగ్ నేను తీసుకోవడం జరిగింది. ఒక రకంగా మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఈ 100 సంవత్సరాల్లో ఇంత మంచి కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే ఎక్కడ చూడలేదు. సర్వెంట్ లీడర్షిప్ గురించి ఫస్ట్ చెప్పాను, వి సర్వ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనది కాన్స్టిట్యూషన్. కాబట్టి వి సర్వ్ నుంచి కానీ ఎథిక్స్ కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సర్వెంట్ లీడర్షిప్ ని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉన్నది. సురేంద్ర గారు కూడా చేయొచ్చు. Yes, sir. That's what I told. I think it is the servant leadership, and exactly that term may not be there in our constitution. I think so, like that. It's not there. But how does the constitution ensure that we stand by it, we follow it? Is there any provision అంటే ఉదాహరణ ప్రోటోకాల్లో మీ ఇంతకుముందు రాంపణిధర్ గారు చక్కటి పాయింట్ చెప్పారు. మన ప్రోటోకాల్, మన ఎథిక్స్, మన సిస్టమ్స్, ఉదాహరణకు ఒక పాస్ గవర్నర్ ఉన్నారనుకోండి, హీ బికమ్స్ అన్ ఆర్డినరీ మెంబర్ ఇన్ ఏ క్లబ్ మీటింగ్. ఒకసారి క్లబ్ మీటింగ్ వచ్చారంటే మళ్ళీ వెరీ ఆర్డినరీ మీటింగ్, ఆయనకు అక్కడ ఏదో ఒక స్పెషల్ స్థానం క్రియేట్ చేయలేదు మన ప్రోటోకాల్లో. సో ఇట్లాంటివి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా మనం వాళ్ళు ఆలోచించి చక్కగా దాంట్లో పొందుపరిచినందుకు మనకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇక 1-2 ప్రశ్నలతో క్లోజ్ చేద్దాము, టైం అవుతుంది అనుకుంటాను. ఒకటి మీరు ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, సర్వెంట్ లీడర్షిప్ ఇటువంటి పరిస్థితిలో పని చెయ్యదు, మీరు ఏమైనా చేయండి కాక ఈ కాన్సెప్ట్ పని చెయ్యదు అనే సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అలాంటి ఏమి లేదు సార్. రాంపణిధర్ గారు చెప్పండి. చాలా వరకు ఉన్నవి, లేకుండా ఏం లేదు. ఒక రకంగా ఒక క్లబ్ నడవాలంటే ప్రతిసారి వాళ్ళతో కలిసి పని చేయకుండా డెలిగేట్ చేస్తాం. డెలిగేట్ చేసిన వర్క్ ఏదైతుందో, సపోజ్ జిఎస్టీ కోఆర్డినేటర్, జిఎల్టీ కోఆర్డినేటర్ క్లబ్ లెవెల్ అనుకోండి, ఒక మెంబర్షిప్ డెవలప్ చేసే పని ఆయనకు అసైన్ చేస్తే ప్రతిసారి వాళ్ళ వెంట ఉండం. ఆ 365 రోజుల్లో ఆయనకు అసైన్ చేసిన పని ఆయన ఖచ్చితంగా చేయాలి. మన క్లబ్ బోర్డు మీటింగ్లలో ఆయన జవాబుదారు అయి ఉండాలి. లేకుంటే ఆయన చేయలేకుంటే ఆయన వేరే వాళ్ళకు కూడా డెలిగేట్ చేసే అవకాశం ప్రెసిడెంట్ కు ఉంది. కాబట్టి ప్రతిసారి ఒకరి మీద డిపెండ్ కాకుండా కమాండ్ చేసినట్టు ఉండాలి. అవసరం ఉంటే టార్గెట్ రీచ్ అయ్యేందుకు ప్రెసిడెంట్ కానీ లేకపోతే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో గవర్నర్ కానీ వేరే ఆల్టర్నేటివ్ వెతుకొని వీళ్ళని తీసేసి వీళ్ళు వేరే వాళ్ళతో పనిచేయించే కమాండ్ కూడా గవర్నర్ కానీ ప్రెసిడెంట్ గా ఉండాలి. అథారిటీ ఏదైతే ఉన్నదో ఒక క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ కి, గవర్నర్ కి, ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ కి అథారిటీ ఉందో అథారిటీ పని చేయించుకోవడానికి, అది సాఫ్ట్ గా అనుకోండి ఏదైనా కానీ, అది లీడర్షిప్ లో ఒక మొట్టమొదటి పాఠంగా నేను అనుకుంటున్నా. మనకు అథారిటీ ఒక ప్రెసిడెంట్ కి ఇచ్చిన దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. గుడ్, వెరీ గుడ్. వెంకయ్య గారు మీరు కూడా చెప్పాలనుకున్నట్టున్నారు. సర్వెంట్ లీడర్షిప్ అన్నది దానికి ఫస్ట్ మెంబర్ లో ఆ సర్వీస్ మోటివ్ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్ సార్. Okay, Surendra Garu, would you like to add? My question was, I'll repeat the question. Is there any situation in Lions clubs or maybe outside where, I mean, servant leadership does not work? No, it does not work. Ani evaraina atla manaku eppudaina anipinచిందా లేక అది పని చేయదని మనకి ఏమైనా అనిపిస్తుందా? అదే సార్, to certain extent at some places it is definitely, it doesn't work. Okay. There are instances because suppose a leader is very arrogant and very authoritative dictatorship, then his next members and all, they may not agree with him. He wants to forcibly get the work done and all, means there comes some difference of opinion among the members or even staff, I can say, other than club. So in certain places and certain times, it may not work in my view. Thank you. Venkaya garu ఏమని చెప్పాలనుకున్నారా? అదే సార్, ఎలా అంటే లీడర్షిప్ అన్నది కూడా ఫాలోవర్స్ లో నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. ఎప్పుడైతే మన మెంబర్స్ లో మేము ఏంటి చేసేది అనే ఒపీనియన్ కనుక ఏదైనా ఒకటి క్రియేట్ అయి ఉంటే అది కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సార్. మెంబర్స్ లో కలెక్టివ్ గా ఏమైనా ఒకవేళ మేము అందరం కలిసి చేయాలి ప్రెసిడెంట్ కింద అని కనుక ఉంటే దట్ విల్ ఫ్లరిష్ సార్.
వెరీ గుడ్. ఇంకొక 2 ప్రశ్నలతో ముగిద్దామండి, బ్రీఫ్ గా మాట్లాడుకుందాము. మిమ్మల్ని మీరు అసలు నేను సర్వెంట్ లీడర్ అని మీరు అనుకుంటున్నారా? అనుకుంటే ఏంటి, ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? మీరు ఏం చేసినందుకు మిమ్మల్ని మేము సర్వెంట్ లీడర్ అనుకోవాలి? లేక మీకు ఆలోచన లేకుంటే ఆ నమ్మకం ఎలా వచ్చింది? మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడైనా అసెస్ చేసుకుంటే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ హ్యావ్ ఐ టేకెన్, హౌ హ్యావ్ ఐ గాట్ వర్క్ డన్, హౌ డిడ్ ఐ డెలిగేట్ వర్క్ టు అదర్స్, అండ్ హౌ డిడ్ పీపుల్ రెస్పాండ్, అండ్ డిడ్ ఐ హ్యావ్ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్స్ బిఫోర్ మీ, or did I get frustrated because my work was not done, or I call myself a servant leader because 1 2 3 reasons ఇట్లా ఏమైనా ఉంటే చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్పండి. మిమ్మల్ని మీరు సర్వెంట్ లీడర్ అనుకుంటున్నారా? ఎందుకు? మేము చెప్పమంటారా? పనిగారు పొందు చేస్తారు, పనిగారు ఎత్తారు చెయ్యి. రైట్. మనం లైనిజం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి లైనిజం లో ఒక రకంగా సర్వెంట్ లీడర్షిప్ ఒక్కొక్కసారి చాలా వరకు అవసరం వస్తుంది. మా క్లబ్ లో ఉన్న 20 మందిలో ఒకరు ఈసారి రీజన్ చైర్పర్సన్ అయ్యిండు. ఆయన నాకంటే జూనియర్ కావచ్చు, అయినా ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం గానీ మర్యాద గానీ ఆ సీట్ గానీ ఇవ్వాలి. ఇవాళనే కొత్తగా వచ్చిన ఒక 2 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన ఒకతను కూడా ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు, కానీ ఆయనను కూడా ప్రెసిడెంట్ గా ఆయన అథారిటీని నేను గౌరవించాలి. అది ఒక రకంగా నేను సర్వెంట్ లీడర్షిప్ చేసినట్టే. ఆయన ఏదైతే విజన్ ఉందో ఈ సంవత్సరానికి ఈ 365 రోజుల్లో నా ప్రెసిడెంట్ చేసే పనిని నేను పూర్తిగా ఆచరించినట్టు, నాకేదైతే డెలిగేట్ చేసినో నా వర్క్ దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఆచరించాలి. అది నేను ఒక సర్వెంట్ లీడర్ గా ఆయనతో కలిసి పనిచేస్తున్నా. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇది కమ్యూనిటీ లీడర్షిప్. ఇంటరప్టింగ్ యూ. నా ప్రశ్న ఏంటంటే, మిమ్మల్ని మీరు సర్వెంట్ లీడర్ అనుకుంటున్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ అయితే ఎట్లా? మాకు ప్రూఫ్ ఏంటి? ఎట్లా చెప్తారు మీరు మీ సర్వెంట్ లీడర్ అని? నేను ఈ పని చేశాను కాబట్టి నేను సర్వెంట్ లీడర్ ఎట్లా? నేనైతే రీజన్ చైర్పర్సన్ గానీ ప్రెసిడెంట్ గానీ వాళ్ళ పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళు ఒబిలైజ్ చేస్తూ వాళ్ళ వర్క్ ని అసైన్ చేసిన వర్క్ ని పూర్తి స్థాయిలో నేను చేస్తున్నా కాబట్టి నేను ఒక సర్వెంట్ లీడర్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. సర్వెంట్ లీడర్ గా నేను అని నేను అనుకోవడంలో సర్వెంట్ లీడర్. ఎందుకు అని అంటే, నేను గవర్నర్ గా మరి అందరితో కాంటాక్ట్ చేస్తున్నాను, అందరి యాక్టివిటీస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాను, వారు చెప్పినటువంటి మాటలు వింటూ ఉన్నాను. మరి నాకు తోడుగా నాగరాజు గారు వరదల బాధిత వచ్చినప్పుడు ఆయన తోటి ఎమర్జెన్సీ గ్రాంటు తెప్పించగలిగినాను. అలాగనే బాబురావు గారు నేను ఉన్నాను ముందుకు నడువు అని అంటే ఆయనమ్మడి కూడా నడిచాను. సో ఈ విధంగా అందరితో కాంటాక్ట్ పెంచుకోవడంలో, మరి సూటబుల్ పర్సన్స్ సూటబుల్ జాబ్స్ ఇవ్వడంలో నేను సర్వెంట్ లీడర్ అని సక్సెస్ఫుల్ గా బయటకు వచ్చానని నేను అనుకుంటున్నాను. గుడ్, థ్యాంక్ యూ ఓబులెడ్డి గారు. వెంకయ్య గారు, మీరు సర్వెంట్ లీడరా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఎస్ అంటే మరి మాకు ఒక ప్రూఫ్ చూపించండి. లీడర్ will most probably inspires the people, sir, and also identify the needs of the people, sir. మేము సిగ్నేచర్ యాక్టివిటీ కింద క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం. 26 my 1 year goal is to serve the cancer people. ఆ కిడ్స్ లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే చాలా ప్యాథటిక్ సిచ్యుయేషన్ ఉంటుంది సార్. క్యాన్సర్ వింగ్ లో, చిల్డ్రన్ పీడియాట్రిక్ క్యాన్సర్ లో అలా బర్త్డేస్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు. మీరు సేవ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, నేను లీడర్షిప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. మీరు సర్వెంట్ లీడర్ అని చెప్పారు కదా, సర్వెంట్ లీడర్ అవును అని మేము నమ్మటానికి మీరు ఏదైనా ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వండి అంటున్నాను. That service transforms me, sir. Okay, right. I agree. I think you are talking about service, not about servant leadership. మీరు చేసిన సర్వీస్ గురించి చెప్తున్నారు, మిమ్మల్ని బాగా మూవ్ చేసిన సర్వీస్ యాక్టివిటీస్. సురేంద్ర గారు మీరు చెప్పండి. మీరు ఆర్ యు ఏ సర్వెంట్ లీడర్ సార్? Yes. ఎట్లా? మాకు ఒక ప్రూఫ్ చూపించండి. As a president, when I was a president, I always took all the members together. Excellent. Any activity, I used to put it one day before and call them everybody. Please, tomorrow we are going to do so and so activities. I request who are nearby and who are free are there, let them come and join. And there are so many instances where I reach. మీరు చెప్పిన రాని వాళ్ళని ఎట్లా ట్రీట్ చేశారు? ఎవరు సార్? నేనా? మీరు పిలిచినా కూడా రాలేదు, మీకు కోఆపరేట్ చేయలేదు, వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేశారు? వాళ్ళకి ఏం, I did not do anything. Next activity, I just again called them. Last time you were busy, I think.
థ్యాంక్ యూ You are busy, I think so. ఓకే, చివరి ప్రశ్న అండి, లాస్ట్ ప్రశ్న క్లోజ్ చేద్దాం, ఆల్రెడీ 7:53 అయింది. చివరి ప్రశ్న, ఒక సెంటెన్స్ లో మీరు లయన్స్ క్లబ్ లో ఉన్న ప్రెసిడెంట్స్ కానీ, జోన్ చైర్పర్సన్స్ కానీ, రీజన్ చైర్పర్సన్స్ కానీ, లయన్స్ క్లబ్ లో అనేక లెవెల్స్ లో లీడర్స్ ఉన్నారు కదండి, మీరు 1-2 సెంటెన్స్లలో వాళ్ళకి ఏం సందేశం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఈ సందర్భంగా? చెప్పమంటారు? చెప్పండి ఓబిరెడ్డి గారు. ఓకే, నేను సర్వెంట్ లీడర్ అని ప్రవర్తించాలి, అందరినీ కాంటాక్ట్లో పెట్టి ఫ్యామిలీలను వాళ్ళని అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, మరి రెగ్యులర్ మీటింగ్స్ అటెండెన్స్ బాగా ఉండాలని చూడాలి, మరి వారి గుడ్ ప్లానర్ అయి ఉండాలి, మరి ఎగోయిజం ఉండకూడదు, ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి, మరి ఓనింగ్ టు ది రెస్పాన్సిబిలిటీ, రెస్పెక్ట్ టు సీనియర్స్, ఫ్యామిలీ ఎట్ టుగెదర్, ఇవన్నీ ఈ మనకు సర్వెంట్ లీడర్షిప్ ఉండాల్సిన క్వాలిటీ ప్రెసిడెంట్కి ఉండాలి అని. వెరీ గుడ్ గుడ్ గుడ్, చాలా విషయాలు చెప్పారు. ప్రెసిడెంట్స్ ఇవన్నీ ఫాలో అయితే నిజంగా ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ అవుతారు అనుకుంటా. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, మీరు చెప్తే నేను పిలుస్తాను. ప్రెసిడెంట్స్ కి అక్కర్లేదు, జోన్ చైర్మన్ కూడా లీడర్లే, రీజన్ చైర్మన్ కూడా లీడర్లే, గవర్నర్లు కూడా లీడర్లే, రైట్? ప్రతి లెవెల్లో లీడర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్లకు ఈ సందర్భంగా మీ సలహా ఏంటి? 1 or 2 sentences. Focus on the needs of the other. Main focus on the needs of the others, sir. Right. Okay. Right. మనకి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే ఎన్నో నీడ్స్ దొరుకుతాయి సార్. వాటిని కనుక మనం యాజ్ ఎ లీడర్ గా మన టీం ఏదైతుందో దాన్ని బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ప్రతి ఒక్కరికి లీడర్షిప్ డెవలప్ చేసే ప్రయత్నం మనం చేయాలి. మనలో ఉన్న అందరినీ, మనతో పాటు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని కూడా లీడర్షిప్ డెవలప్ చేసే స్థాయి రావాలి, ఒక వర్కింగ్ లీడర్ గా, ఒక సర్వెంట్ లీడర్ గా. అలాగే అందరినీ ఒక రకంగా వాళ్ళు చేసే పనిలో ఉండే కష్టం కానీ నష్టం కానీ మనకు తెలిసేటట్టు చేసుకోవాలి. ఇవి 2 విషయాలు మనం చేయగలిగితే బెస్ట్ సర్వెంట్ లీడర్ గా మనం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ వెరీ బ్రీఫ్ మెసేజ్. ఐ థింక్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రెసిడెంట్స్ అందరూ వింటున్నారు అనుకుంటే వీళ్ళు ఇచ్చే సలహా. ఒక్క నిమిషం గవర్నర్ గారు, ఇంకా సురేంద్ర గారు చెప్పాలి. సురేంద్ర గారు చెప్పిన తర్వాత a leader should take the entire team together. Right. Should not leave anybody. Right. Thank you so much. I think everybody must be taken along, and then the whole club must act as a single team, the zone, region, district, whatever. Governor would like to intervene. Governor would like to say something. A single line I will tell you. First of all, a line is a first servant, and the line who assigns the right job to a right person is a leader. Correct. Wonderful. Wonderful. So the right responsibility given to the right person and the art of delegation, right? Yes. Decides whether we are real good servant leaders or not. Delegation is the key. That's the golden key to becoming a servant leader, involving people, delegating. Thank you very much. It has been a wonderful experience talking to you. I think you have given lots of good ideas. You have shared lots of secrets of your own success and the success of others that you've seen in your life, and you've brought in experiences from outside Lionism also. Thank you very much. This has been a really very inspiring, interesting, educational and informative session. All 4 of you have done outstandingly well, and thank you very much. Ramesh ji, would you like to say something? I think he is appreciating the participation of the 4 of you. Thank you very much. I think he will talk to us at the end of the program again, maybe after the chief speaker has addressed us. Before we request the main speaker to address us, I request those who have come today to appreciate this effort and also continue supporting us in future as well. Every Saturday, of course, the dates are already given there. So the next 4 Saturdays also, we have this program lined up, and we have 4 into 4, 16 more leaders from our district participating in this panel discussions. So once again, thank you all 4 of you. You have done a great job, every one of you. I am really, really impressed with the way you have participated, and you have given lots of in-depth thoughts to that, and then giving us that response. చివరగా మన రమేష్ లక్ష్మణన్ గారిని ఈరోజు మనం
జడ్జ్ కూడా ఇన్వైట్ చేశాము. 4 స్పీకర్స్ ప్యానెల్ డిస్కషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. వారి కమెంట్స్ ఇచ్చి వారి రిజల్ట్ కూడా డిక్లేర్ చేసేయమని చెప్తున్నాను. ఓకే, నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. యా, ఐ రిక్వెస్ట్ Ramesh Lakshmana to speak. Yeah, thank you, Nagaraj garu. You have given sorry to interrupt you. I just need 1 minute before Ramesh sir speak. Yes, please. Go ahead. Yeah, please. Yeah, propose a vote of thanks anyway. No, I have something else, sir. Yeah, please, go ahead. Wow, super. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha, Tasmai Shri Guruve Namaha, Tasmai Shri Guruve Namaha. Excellent, Andy. Thank you, Praveen. Excellent. I think, I don't know how you collected all those photographs Wonderful, maybe Praveen garu. from Facebook, Wow. and that's a big surprise to me today. Right. Thank you for the time, sir. Thank you. Thank you, Praveen. Over to Ramesh. Yeah, that's fantastic. Once again, happy Teachers Day, Nagaraj garu. And I don't know a word to say something as a judge. Before that, mana Gampa Nagaraj garu cheppinattu, in life, we all hear ఎవరైతే ఇచ్చిపోతారో వాళ్ళే సర్వెంట్ లీడర్. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు సే దట్. సింపుల్ యాజ్ సచ్. ఇచ్చిపోయే వాళ్ళే. ఎందుకంటే చాలా వరకు మనం చూస్తే చాలా మన లైనిజం అనే కాదు, ఈవెన్ మనం బయట మన ఆర్గనైజేషన్ మనం ఎక్కడైతే పని చేస్తున్నామో, ఎక్కడ పని చేస్తున్నామో ఇంకా ఫ్యూచర్లో చేయబోతామో, లేదంటే ఎక్కడ సొసైటీలో ఉన్నామో, ప్రతి చోట్ల మీరు చూడండి ఎవరైతే ఇచ్చిపోయే వాళ్ళంటే, ఇప్పుడు కొద్దిగా ఐడోల్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కొందరు పేర్లు చెప్పారు. ఇప్పుడు మన గంపా నాగేశ్వర మన ఓన్ లైన్ లీడర్ మన ప్రొఫెసర్ గోవర్ధన్ గారి గురించి చెప్పారు. దో ఈస్ నాట్ అమంగ్ అస్ నౌ, ఎప్పుడో ఆల్మోస్ట్ 5 years అయింది సార్, బట్ స్టిల్ ఈస్ లివింగ్ విత్ అస్ బికాస్ హీ హ్యాస్ గివెన్ సంథింగ్ టు అస్. సో లైఫ్ లో ఎవరైతే ఇచ్చిపోతారో దే ఆర్ ది సర్వెంట్ లీడర్స్. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ. అండ్ అఫ్ కోర్స్ గెటింగ్ అలాంగ్ విత్ ద పీపుల్ ఈజ్ ఆల్సో servant leader. మనం అంటే కలుసుకొని పోవాలంటాము, బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. There are some situations where we may not be able to go together, but at that time, as a leader, you have to be silent. You should not make any negative comments. As మన గంపా నాగేశ్వర చెప్పినట్టు, మనం ఇట్లా చేతిలో పెట్టుకుని ఉంటే అట్లా బరువు ఉంటేనే ఉంటాయి. కంప్లైంట్, then we will be a man of complaint. No one will recognize us. And పదవి ఉన్నంత వరకు recognition ఉంటుంది, దాని తర్వాత మనం మర్చిపోతారు. So never ever try to have a regret on anybody. And what a powerful statement, Gampa garu. Even yesterday in the Presidential Academy, I was concluding, నేను కన్క్లూడ్ చేసేది కూడా అదే. ప్యాషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? సర్వెంట్ లీడర్ అంటే ప్యాషన్ ఉండాలి. ప్యాషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ప్యాషన్ అంటే ఏంటి? డెఫినేషన్ ఫర్ ద ప్యాషన్: లవ్ వాట్ యు డూ వాట్ యు లవ్. లవ్ ఆల్వేస్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఎనర్జెటిక్ టానిక్ ఫర్ ఎవరీ వన్ ఆఫ్ అస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి అ సక్సెస్ఫుల్ లీడర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ షుడ్ నెవర్ గ్రంబుల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ or think more about the past. ఇందాక ఎవరో అడిగారు మాట, how to forget the past. If you are very much busy in your present, automatically the past will not come to you. That's a very powerful statement what Gampa garu said. I also endorse that. And అంటే చాలా రాసుకున్నాను, టైం కాదగిల ముందు అంటే మొత్తం రాసుకొని కూర్చున్నాను అనమాట స్టార్టింగ్ నుంచి. ఎందుకంటే యాజ్ ఈవెన్ గంపా గారు చెప్పినట్టు, లెర్నింగ్ ఈజ్ అ నెవర్ ఎండింగ్. మనం ప్రతి దాంట్లో ప్రతి క్షణంలో మనం కొన్ని నేర్చుకుంటాం అన్నమాట లైఫ్లో. అట్లా మనం లైఫ్ ని మనం ముందు చూస్తూ ఉంటే ఆటోమేటికలీ వీ విల్ బి అ సక్సెస్ఫుల్ లీడర్. ఫర్ దెర్ ఇస్ నో డెఫినేషన్ రిక్వైర్డ్. మీరు ఒక గవర్నర్ గా వచ్చారు రేపు అని ఎంతమంది మెంబర్షిప్ ని ఇచ్చారు, ఎంతమంది మీరు మెల్విన్ జోన్స్ ఫెలోస్ క్రియేట్ చేశారనేది కాదు. దట్ ఈస్ ఆల్ జస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్. మన వరకు స్టాటిస్టిక్స్ మనకు ఒక రికగ్నిషన్ ఇవ్వడానికి ఇంటర్నేషనల్ చేసిన మనకు గుర్తింపు. కానీ మన ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలు ఉండాలంటే వీ హ్యావ్ టు లవ్ ఆల్. అండ్ లవ్ ఫస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. స్టార్ట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్.
ఫస్ట్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ద లవ్ విల్ బి దేర్ విత్ యూ విత్ ఆల్ ద పీపుల్. ఎంత చాలా మంచి స్టేట్మెంట్ రియలీ. అంటే మనం కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ కూడా ఉంది, మన గంప గారు చెప్పిన ఒక స్టేట్మెంట్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ కూడా ఉంది. క్రిటిసైజ్ ఇన్ ప్రైవేట్ అంటే చెప్పారు కదా, మనం ఏదైనా తప్పు చెప్పాలంటే చెవుల్లో చెప్పాలి, మంచి చెప్పాలంటే మైక్లో చెప్పాలండి. మనం వాట్ వి సే దట్ క్రిటిసైజ్ ఇన్ ప్రైవేట్ అండ్ ప్రైజ్ ఇన్ పబ్లిక్. కానీ మన దాంట్లో జరిగేది డిఫరెంట్ ఉండదు. కానీ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అ లైఫ్ విచ్ బీన్ ఆల్రెడీ సెట్ ఇన్ అవర్ లైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్సో. We all very proud to be a line member. Of course, in చివరిగా I'm going to come about the topic today, the servant leadership. చాలా నలుగురు కూడా చాలా బాగా మాట్లాడారు. I have put some parameters. ఒక 7 questions మన ఎవరైతే ఆర్గనైజరో మన ప్రొఫెసర్ నాగరాజ్ గారు వేశారు మీ అందరికి. ఈ 7 questions లో కూడా నేను కొన్ని పాయింట్స్ వేయడం జరిగింది. ఆ పాయింట్స్ కూడా ఎట్లా అంటే మీ ప్రెజెంటేషన్, మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్, అంటే ఆ టాపిక్ మీద మీకున్న అవగాహన, వాట్ ఈస్ దట్ నాలెడ్జ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ అంటే నాకు కొద్దిగా తెలుగు ఫ్లోలో మిస్టేక్ వస్తుంది గంప గారు, క్షమించాలి. ఎందుకంటే బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మన చాలా మంది తెలుగులో మాట్లాడితేనే ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది మీరు చెప్పినట్టు. సో టాక్ టు ద ఆడియన్స్, దట్స్ వాట్ ఆల్సో ఐ హావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ లైనిజం. మనం ఏదో నాకు తెలిసిన ఆక్స్ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే ఇక్కడ కాదు, ఐ హావ్ టు టాక్ ఇన్ ద లోకల్ లాంగ్వేజ్. సో ఐఎమ్ ట్రైన్. దాంట్లో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే కొద్దిగా క్షమించాలి అందరూ, పెద్దలందరూ కూడా. సో ఇక్కడ నేను చూసేది ఏంటంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్, ప్రతి నలుగురితో కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఉంది, ఎలా ఉంది, ఆ ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఎలా ఉంది, మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది, దాని వెనకాల మీరు ప్రిపరేషన్ ఎలా చేశారు. అంటే మీరు ఇన్స్టెంట్ ప్రిపరేషన్ చేశారా, లేదు మంచి ప్రిపరేషన్ చేసుకొని ప్రిపేర్ చేసిన మీరు మళ్ళీ బుక్ చూసుకొని చేసుకున్నారా, అంటే 1-2 పాయింట్ అయితే కూడా మనం ఎట్లా చేసాం అవన్నీ కూడా అన్ని పాయింట్తో చూసుకున్నాను అనమాట. చూసుకొని ఫైనల్లీ ఐ కమ్ టు నో కన్క్లూషన్ దట్ రామ్ ఫణీధర్ హాస్ గివెన్ దన్ ఎక్సలెంట్ ప్రెసెంటేషన్. అఫ్ కోర్స్ అందరు కూడా చెప్పారు బాగా. మా ఓబుల్ రెడ్డి గారు, మై ప్రెడిసెసర్ పాస్ గవర్నర్ గారు, చూడండి రియలీ హీస్ టుడే సెట్ అన్ ఎస్ ఎగ్జాంపుల్. ఆయన ఏజ్ చాలా మందికి తెలుసో తెలియదు, నాకు తెలుసు. ఆ ఏజ్ లో కూడా ఆయన డిబేట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఐ వాంట్ బీ ఇన్ ద డిబేట్ and he is the first person to register, what I came to know through Nagaraj garu. Really hats off to you Obul Reddy garu, మీరు కూడా చాలా చక్కటి పాయింట్ చెప్పారు. సిమిలర్ వే యోగా గురు ఆయన కూడా చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు సురేందర్ గారు. అట్లనే డాక్టర్ గారు కూడా, బికాస్ ఆయన ఆల్రెడీ పాఠాలు చెప్తారు కాబట్టి వైస్ ప్రిన్సిపల్, ఐ నీడ్ నాట్ టాక్ మచ్ అబౌట్ యూ. డాక్టర్ గారు మీరు కూడా చాలా బాగా చెప్పారు. మీ నలుగురులో చాలా అద్భుతంగా, అంటే ప్రిపరేషన్ తో పాటు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తో పాటు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్స్, ప్రశ్నల మీద కానీ ఓవరాల్ సర్వెంట్ లీడర్షిప్ మీద రామ్ ఫణీధర్ గారు చెప్పారని నా ఒక సొంత అభిప్రాయం. అంటే ఇది ఇట్ ఇస్ మై ఓన్ అదర్వైజ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ. Thank you. To conclude, all the 4 are winners. I think they have taken this initiative, they have participated, and I think this is a great move ahead in our district because this is something happening for the first time, and I'm very happy that there are going to be more episodes of this in future. I request Lion Praveen to come forward to propose a vote of thanks, and then we'll close. Yeah. Thank you once again. Good evening.